Hello all, hello my dear students. So we can directly start the semester 10 portions by a very interesting topic that is coming under bioinstrumentation, that is the high performance liquid chromatography, okay, which is abbreviated as HPLC. So before starting this topic, I am very much sure that you will be aware of the basics of chromatography from your biophysics portions of S7 as well as biological laboratory techniques of S4. Okay, so here it is just the extension of those techniques. We have to study the separate chromatographic techniques a little more detail, so we can directly move on to it. Okay, so high performance liquid chromatography. Here definitely, you know the word meaning of chromatography. Chroma means colors and graph means to write. Okay. So that particular terminology comes from like 70 or 80-year-old experiments. The principle of each and every chromatography is separation based on different criterion. So the principle has been revised by multiple decades, and the most refined process is mainly used in today's life science laboratories. Okay. So in chromatography, there will be definitely a mobile phase. There will be definitely a stationary phase. There will be an indicator system to detect the separated compounds. In especially in high performance liquid chromatography, there is advantage that the quantitative as well as qualitative analytical aspects of the separation is being correctly performed, and we can move on to it further. So HPLC is a form of column chromatography to separate, identify and quantify the compound. This definition is perfectly followed in this bullet point, that is the separation of the compound is ensured, the identification of that compound and how much amount of that particular analyte was present in the sample given, that also can be easily analyzed by HPLC. And the ancestral techniques of this HPLC was developed in as part of column chromatography in 1970s, and now it is most widely used analytical separation technique. മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓരോ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് ടെക്നിക്കിലും ഓരോ ടൈപ്പ് സാമ്പിളിൻ്റെ അനാലിസിസ് നടക്കുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി, മാസ് സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമെട്രി, GCMSൽ നമ്മൾ വോളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോണൻസിനെയാണ് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ HPLCയിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോളാർ ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോണൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഇഷ്ടം പോലെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ this HPLC is having ultimate importance in today's analytical techniques. Now we can brush into the basics of chromatography before landing onto the main topic, that is HPLC. Chromatography is a technique which separates components in a mixture due to the differing time taken for each component to travel through a stationary phase when carried through it by a mobile phase. Obviously എല്ലാം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഒരു മൊബൈൽ ഫേസ് ഉണ്ടാകും. അതിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കേണ്ട കോമ്പോണൻസ് അനലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. അത് ഡിസോൾവ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫേസ് വിൽ ബി പാസിംഗ് ത്രൂ ദ സ്റ്റാഗ്നന്റ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ്. ആ സ്റ്റേഷനറി ഫേസും ഈ മൊബൈൽ ഫേസിൽ കൂടെ വരുന്ന അനലൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ വഴി റിട്ടൻഷൻ ടൈമിൽ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ട് ദേ വിൽ ഗെറ്റ് സെപ്പറേറ്റഡ്. ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക് ടെക്നിക്സിന്റെയും ബേസ്. So ഇതിൽ എല്ലാ chromatographic techniques-ലും there will be two phases. First is the mobile phase, which can be liquid or gaseous particles that flows over through the stationary phase. Okay. ഇനി എന്താ stationary phase? It can be solid, it can be liquid, or it can be solid liquid mixture which is actually immobilized. അതായത് അത് stagnant ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് stationary phase through which the mobile phase passes in a specific direction. Okay. Next, some chromatographic terms. First is analyte. The substance that is to be separated during the chromatography. Adana analyte. Now, immobilized phase is the stationary phase, which is actually immobilized on solid support particles, or directly it is supported on the inner wall of the column tubing. Okay. Next, mobile phase, the phase which is moving in a definite direction, and the mobile phase can be liquid, gas, or fluid. And the mobile phase, what it actually consists of? It consists of the sample being separated or analyzed and the solvent that moves through the sample through the column. Okay. So mobile phase എന്ന് പറയുന്നത് solvent plus the analyte ആണ്. Okay. Now effluent എന്ന് പറയുന്നത് the mobile phase leaving the column. അതായത് separation കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം HPLC apparatusൽ നിന്നും exit ആയി പോകുന്ന solvent ആണ് effluent. Okay.
There are different types of chromatographic method like paper chromatography, liquid chromatography, gas chromatography and high performance liquid chromatography. നമ്മളിപ്പോൾ പറയാണ് ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേം ആണ് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ലിക്വിഡ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി. വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദിസ് ടേം ഹൈ പെർഫോമൻസ്? അതാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. HPLC is an extension of conventional liquid chromatography. It is a powerful tool in analytical techniques. The columns are tightly packed and the eluent is forced through the column under high pressure up to 5000 psi by a pump. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പമ്പും ഈ ഒരു പ്രഷർ മെയിൻ്റനൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പമ്പും അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ മെയിൻ്റനൻസും അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാരണമാണ് ഇവിടെ ഹൈ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി കോളംസ് ഉണ്ട്. കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേഷനറി മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്, സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആണ്, ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എലുവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മൊബൈൽ ഫേസ് കണ്ടെയ്നിങ് ദ അനലൈറ്റ്സ്. ഇറ്റ് ഇസ് റീച്ചിങ് ദിസ് കോളം ബൈ ഹൈ പ്രഷർ. അതായത് ഒരു മോളിക്കുലർ സിയു പോലെ ആക്ട് ചെയ്തേ പറ്റൂ. കാരണം അത്രയും ടൈനി ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് കോളത്തിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ റീച്ച് ചെയ്യാൻ സഹായകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ പ്രഷർ ആണ്. ഓക്കെ, 5000 psi എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രഷർ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രഷർ ദറ്റ് ഇസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ബൈ എ submarine when it is under the deep ocean. Okay, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു കോളം, കോളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ there will be very smaller particle size materials that is packed inside the column. കാരണം ആ ഒരു സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോളമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫേസ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ അനലൈറ്റ് വിൽ ബി പാസിംഗ് ത്രൂ ദ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ്. ഇഷ്ടംപോലെ കോമ്പോണൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സാമ്പിളിൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഓരോ കോമ്പോണൻറ്റും സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കണം. എന്തിനാണ്? ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വിൽ എഡിക്വേറ്റ്ലി എൻഹാൻസസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ സമയം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും കിട്ടും, സെപ്പറേറ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസസും ഹൈ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, so this allows a much better separation of the components of the mixture. The HPLC technique. It utilizes the liquid mobile phase to separate the mixture. The analytes are first dissolved in the solvent, then through the column under high pressure of up to 400 atmosphere. 400 atmosphere എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് 5000 psi, which is almost comparable to that of 400 atmosphere. ഈ രണ്ട് ടേംസ് മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ, യൂണിറ്റ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് ആലോചിക്കണം. Then the mixture is resolved into its components within the column by the എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, ആ ഒരു മൊബൈൽ ഫേസിൽ കൂടെ the analyte is getting mixed, dissolved. Then it is passed through high pressure into the column. The stationary phase materials is interacting with each and every components because of the larger surface area. Plenty of separation is possible and then it will get separated in qualitative and quantitative basis. Next, the total separation time was often 5 or 10 minutes rather than hours or even days. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ HPLC ടെക്നിക്ക് അല്ലാണ്ട് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ പോസിബിൾ ആണ് സെപ്പറേഷൻ, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ലൈക്ക് അവേഴ്സ് ഓർ ഈവൻ ഡേയ്സ് ഓർ ഈവൻ വീക്സ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക കാലതാമസം is actually condensed into 5 or 10 minutes. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് HPLCയുടെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് യൂസിങ് ദ ഹൈ പെർഫോമൻസ് pressurized system to make sure that the each and every component of the sample that has to get analyzed is moving in a very persistent and consistent way to the column, that is the stationary phase, which helps in the separation of the components. ഇനി HPLCയിൽ മെയിൻലി ഉള്ള പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് there is pump, injector, there is column, detector, and finally the recorder or data system. So this is the overview of or a flow scheme of how the high performance liquid chromatography apparatus is there. There is a solvent reservoir and the solvent reservoir will be different. ഏത് സോൾവെന്റ് ആണോ മൊബൈൽ ഫേസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്ത് കോമ്പോണന്റ് ആണോ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. There is a pump, high pressure pump to make sure that the solvent plus analyte is reaching the HPLC column tube. There is an injection port where we inject the sample. From this, the separation is ensured and the results will be connected and displayed in the computer. And the eluent that consists of the mobile phase that is devoid of the analyte will be collected and reused. So this is the HPLC setup. This will be the mobile phase, that is the eluent. ആൻഡ് ഏറ്റവും ആദ്യം എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്
ഈ എലിമെന്റ് ആണ് അനലൈറ്റിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കോളത്തിലേക്ക് എത്താൻ സഹായിക്കുന്നത്. സോ ദ എലിമെന്റ് വിൽ ബി അണ്ടർഗോയിങ് എ ഫിൽട്രേഷൻ ആൻഡ് ഡീഗാസിംഗ് പ്രിപ്പറേഷൻ. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കണ്ടാമിനൻസ് ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല, അൾട്രാ പ്യൂർ ആയിരിക്കണം. ഇനി കണ്ടാമിനൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൈന്യൂട്ട് എയർ ബബിൾസ്, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഓൾസോ വിൽ അഫക്ട് ദി സെപ്പറേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഇൻ എ വെരി ഡെട്രിമെന്റൽ വേ. സോ ഡീഗാസിങ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗ്യാസിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കളയാം എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയർ കൂടി ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് അനലൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കോളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതും സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നതും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി ഇഞ്ചക്ഷൻ വാൽവ് വേർ വി ഇഞ്ചെക്ട് ദ സാമ്പിൾ. ആ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ, ആ സാമ്പിൾ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ രണ്ട് കൈയും ഈ ഒരു പോർട്ടിനോട് പാരലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് കെയർഫുള്ളി വേണം, വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ സിറിഞ്ച് ആയിരിക്കും, നീഡിലായിരിക്കും, 10 മൈക്രോലീറ്റർ ആയിരിക്കും സാമ്പിൾ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കപ്പാസിറ്റി. സോ it definitely requires a certain amount of skill. Next, a pump is there. A pump forces the mobile phase through the column at a greater velocity than the gravity flow columns. The pump can be, ഇപ്പോൾ ഈ പമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻലി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫേസ് ആയിട്ട് മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അനലൈറ്റ് കോളത്തിലേക്ക് പോകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹൈ പ്രഷർ പമ്പാണ്. അത് മെയിൻലി ന്യൂമാറ്റിക് ആണ്. ന്യൂമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കംപ്രഷൻ പമ്പാണ്. ഒരു ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രഷറിനെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അതായത് ന്യൂമാറ്റിക് മീൻസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് മീൻസ് ദ കംപ്രഷൻ പമ്പ്, ആൻഡ് കംപ്രഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് മേഡ് ഷുവർ ബൈ a capsule that contains tightly packed gas or liquid. Pneumatic pumps are used for pro-operative purposes. The most widely used pump today is the multi-head pump with 2 or more reciprocating pistons. ഇപ്പോൾ reciprocating pistons എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനലൈറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ മൊബൈൽ ഫേസ് ആയിട്ട് മിക്സ്ഡ് ആയി, അത് ഹൈ പെർഫോമൻസിൽ ഹൈ പ്രഷറിൽ അത് കോളത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു ഫ്ലോ പോലെയല്ല പോകുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ആണ്, വളരെ കുറച്ച് സോൾവെന്റ് ആണ്, മൊബൈൽ ഫേസ് ആണ് ആക്ച്വലി കോളത്തേക്കൂടെ അറ്റ് എ ടൈം പോകുന്നുള്ളൂ. അതിന് സഹായകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പിസ്റ്റൻസ് അടങ്ങുന്ന പമ്പാണ്. സോ വെൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുറച്ച് എമൗണ്ട് solvent when it is going to the stationary phase, ഈ പറഞ്ഞ reciprocating pistonsന്റെ ഒരു ഭാഗം it will be moving backwards to create a negative pressure. അതായത് ആ ഒരു സാമ്പിള് കോളത്തിലേക്ക് പോകാൻ സഹായകരമാകുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ. And once it is moving forward, little bit of sample will be getting injected or moved towards the column that contains the stationary phase. അതായത് ഓരോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സാമ്പിളിന്റെ ഓരോ പാർട്ടും, ഓരോ മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടും അനലൈസ്ഡ് ആക്കണം എന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പിസ്റ്റൻസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. The pumps are designed in order to maintain a stable flow rate, avoiding pulsations even when the composition of mobile phase varies. Flow range is 0.01 to 10 milliliter per minute. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 200 ml അല്ലെങ്കിൽ 500 ml സോൾവെന്റ് കൂടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ 10 മൈക്രോലീറ്റർ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം സോൾവെന്റിന്റെ ആ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ വേരി ചെയ്താലും ആ സോൾവെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അനലൈറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ യൂണിഫോം ആയിട്ട് അത് ആ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അനലൈറ്റ് പ്ലസ് ദി മൊബൈൽ ഫേസ് വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് ആദ്യം ഇങ്ങനെ 0.01 തൊട്ടിട്ട് 10 milliliter പെർ മിനിറ്റ് ഇത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് 5 milliliter പെർ മിനിറ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക റിസൾട്ട് വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് 5 milliliter പെർ മിനിറ്റിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ 300 ml ഉള്ള ഓരോ 10 ml അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ 5 ml ഒരു മിനിറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കോളം നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനറി ഫേസിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പാർട്ട് ഓഫ് ദി അനലൈറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പാർട്ട് ഓഫ് ദ അനലൈറ്റ് each and every component of the sample is getting chances to interact with the stationary phase. So this is the HPLC pump. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട മാതിരി reciprocating അഥവാ pneumatic pumps. Okay. Next, injectors. What it normally does is that it injects the liquid sample within the range of 0.1 to 100 milliliter of volume under high pressure. It produces minimum band broadening. It produces possible flow disturbances. The volume must be extremely small, that is 0.1 to 500 microliter. ഇതിപ്പോൾ ജനറലി നമ്മൾ പറയാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് HPLCയിൽ സാമ്പിൾസ് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സിറിഞ്ചസ് അവൈലബിൾ ആണ്. നോർമലായിട്ട് 10 മൈക്രോലീറ്റർ ഹൈഡ്രോഫിലിക് സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ
ഈ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ വാൾവിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതും പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ എന്താ പറയുക, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു അത്യാവശ്യം സ്കില്ല് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം, അവരെങ്ങനെ ചെയ്യണേ നോക്കണം, അവരുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ചെയ്യണം, പിന്നെ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്ട്രീംലി മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡയമീറ്റർ ആണ് ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ പോർട്ടിനുള്ളത്. നമ്മളുടെ കൈ പിടിക്കുന്ന രീതിയും നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയും ഒക്കെ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ എനലൈറ്റ് ആ ഒരു HPLC അപ്പാരറ്റസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുക തന്നെ ഉള്ളൂ. Now this is the model of the injector. ഇത് കുറച്ച് enlarged view ആണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം. ഈ ഒരു ചെറിയൊരു orifice ഉള്ളിക്കൂടെയാണ് നമ്മൾ നീഡിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത്, which contains the sample. Now about the columns. Columns എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? Stationary phase അല്ലേ? The smooth columns is mainly made up of smooth bore stainless steel or heavy walled glass tubing. Then there is hundreds of pack column differing in size and packing are available for the manufacture. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കോളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സിലിക്ക എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ diameter silica particles വെച്ചിട്ടാണ് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, just to ensure that the analyte get adequate surface area for adequate interaction and finalized separation. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള, അതായത് സർഫസ് ഏരിയ കൂടുന്നത് പോലെ ഏത് രീതിയിലുള്ള കോളംസും അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, example, the column packing vary in size, that is 3 to 20 micrometer, with the smaller particles used mostly for analytical separation and the larger ones for preparative separation. The most common material used for column packing is a silica gel. അപ്പോൾ സിലിക്ക ജെൽ അടങ്ങുന്ന കോളം നമുക്ക് സിലിക്ക ജെൽ കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം HPLCയുടെ ഉള്ളിലുള്ള കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദി സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കോളം വിച്ച് വി ക്യാൻ സീ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ബയോളജിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ആ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ റോഡിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എക്സ്ട്രീം സ്മോൾ സിലിക്ക പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. So these are some columns that is used in HPLC apparatus. Now നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ കോമ്പോണൻസ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിയിൽ നമ്മൾ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടി മെയിൻലി ഉപയോഗിച്ചത് എന്താ? amino acids is being detected by ninhydrin അല്ലേ? അതുപോലെ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോണൻസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ആർ നീഡഡ്, and this HPLC detector monitor the elute as it leaves the column. It produces an electronic signal which is proportional to the concentration of each separated component. So definitely qualitative ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഉറപ്പായും കിട്ടും. മാത്രമല്ല എത്രമാത്രം ആ കോമ്പോണന്റ് ഉണ്ട് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് there will be a signal that is transmitting towards the computer software so that we can get the peak according to the level or the amount of analyte present in that particular sample. Next, detector എന്ന് പറയുന്നത് definitely it is a crucial thing in the trace analysis. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ HPLC apparatusന്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെ പോലെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ മൈക്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ചില ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നാനോഗ്രാമിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിലുള്ള അനലൈറ്റ്, നാനോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കണേ 10⁻⁻⁹ ഗ്രാം അത്രയും കുറച്ച് സാമ്പിള്, അത്രയും കുറച്ച് അനലൈറ്റ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സാമ്പിളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ആണ് HPLCയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് നാനോഗ്രാമിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ അനലൈറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും. Simplifies quantitation and it is insensitive to changes in the type of solvent, flow rate and temperature. Okay. The most widely used detection methods as part of detector in HPLC, it is the spectrophotometers, fluorometers, electrochemical detectors, mass spectrophotometer. ഈ 4 ടൈപ്പും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം എന്നില്ല. ഓക്കെ, ഏത് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ, ഏത് ടൈപ്പ് അനലൈറ്റ് ആണോ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയി കിട്ടേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ഉപയോഗിക്കുക. ഒന്നോ ഈ പറഞ്ഞ 4 എണ്ണം ഒരെണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടാകും, ആൻഡ് they switch between the detectors depending upon the type of substances that is getting separated, that has to get separated. ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും HPLCയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമീറ്റർ ആണ്. അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്കറിയാം, ടോട്ടലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ അബ്സോർബൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബൈ ദി അനലൈറ്റ്. അതിന്റെ ഡിറ്റക്ഷൻ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1 നാനോഗ്രാം. അതായത് അത്രയും കുറവ് സാധനങ്ങളെ, അത്രയും കുറവ് അനലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പോലും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എങ്ങനെയുള്ള കോമ്പണൻസ് ആയിരിക്കണം, എങ്ങനെയുള്ള അനലൈറ്റ് ആയിരിക്കണം? ദ അനലൈറ്റ് മസ്റ്റ് അബ്സോർബ് UV ഓർ വിസിബിൾ ലൈറ്റ്. ഈ ഫ്ലൂറോമീറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ ഫ്ലൂറസൻസ് ഓഫ് ദി അനലൈറ്റ്.
അതിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പൈക്കോഗ്രാം തൊട്ട് നാനോഗ്രാം, പൈക്കോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് 10⁻12 അത്രയും തൊട്ടിട്ട് നാനോഗ്രാം വരെയുള്ള കോമ്പോണൻസിന്റെ ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. ഓൺലി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ അനലൈറ്റ് മസ്റ്റ് ഫ്ലൂറസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രോകെമിക്കലി വി ക്യാൻ ഓക്സിഡൈസ് ഓർ റെഡ്യൂസ് അനലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ Ca2+ അല്ലെങ്കിൽ Cl- അങ്ങനെ അയോണൈസ്ഡ് ആവാൻ കഴിവുള്ള അനലൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ it will be detected by the electrochemical detectors and the sensitivity is from picogram to nanogram. Mainly it is used for catechlamins. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അനലൈറ്റ് എങ്കിൽ definitely the detectors can be electrochemical detectors. Okay. Next, mass spectrophotometer. It detects the ions after separating the ions by mass to charge ratio. അപ്പോൾ electrochemical ആണെങ്കിൽ only the charge matters. Electrochemical detector ആണെങ്കിൽ mass spectrophotometer ആണെങ്കിൽ the charge by mass ratio അതിന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും detection possible ആവുന്നത്. അതും femtogram to nanogram. The analyte must be converted into ionized form as well as the mass and charge also matters as part of the detection of this component in mass spectrophotometer detection method. Next is refractometer. It measures the changes in the refractive index and the sensitivity is up to 1 microgram. The detection of most compounds but relatively with low sensitivity. Refractometer ഉപയോഗിക്കുന്ന HPLC it is actually rare. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള methods is highly used. Okay. Next, depending upon the relative polarity of the solvent and stationary phase, there are two variants used in HPLC, the normal phase HPLC and the reverse phase. So what is ultimately happening in the normal phase HPLC? It utilizes the polar adsorbent surface and non-polar eluent. അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനറി ഫേസിലുള്ള കോളത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ പോളാർ ആയിരിക്കും and it is getting interacted with the non-polar eluent. Solvent non-polar ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ polar substance in the mixture. അപ്പോൾ non-polar solvent mixed ആയിട്ടുള്ള analyte will be definitely polar. It sticks to the polar adsorbent of the column rather than the non-polar solvent. The non-polar ones will pass more quickly through the column. So ആ ഒരു അനലൈറ്റിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോളാർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ പോളാർ സബ്സ്റ്റൻസ് കോളത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആയിട്ടുള്ള പോളാർ ആയിട്ടുള്ള അഡ്സോർബൻ്റ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നോൺ പോളാർ ആയിട്ടുള്ള അനലൈറ്റ്സ് വിൽ ബി പാസിംഗ് അലോങ് വിത്ത് ദി നോൺ പോളാർ സോൾവെന്റ്. ഓക്കെ. Next, reversed phase high performance liquid chromatography. It utilizes the non-polar adsorbent surface and polar eluent. So the attraction between the non-polar compound in the mixture and non-polar adsorbent. അപ്പോൾ നമ്മുടെ analyte of interest എന്ന് പറയുന്നത് non-polar ആണ്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് the column is designed with the non-polar adsorbent and the polar analyte of the mobile phase will be going along with the mobile phase itself. Reversed phase HPLC continuation. The polar molecules will travel through the column more quickly because there is strong attraction between the polar molecule, polar solvent and the polar molecule when passed through the column. But നമ്മുടെ interest എന്ന് പറയുന്നത് non-polar ആണ്, which is getting adsorbed onto the non-polar packing material. The reversed phase HPLC is the most commonly form of HPLC. Okay. Now, normally the solvents that is used as mobile phase in high performance liquid chromatography it is hexane, heptane, cyclohexane, carbon tetrachloride, benzene, toluene, diethyl ether, chloroform, etc. അപ്പോൾ ഇതിലെ കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ് CCl4 നമുക്കറിയാം, അതൊരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കെമിക്കലാണ്. സോ ഓസോൺ ഡെപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസിന്റെ മെയിൻ കാറ്റഗറിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് കഴിവതും ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ചില കോമ്പോണൻസിന്റെ സെപ്പറേഷന് ഇത് mandatorily needed ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. Then the adsorbents that is used in stationary phase of the column for the separation of the analyte, it includes silica gel, mostly silica gel and alumina ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Least popular ആണ് cellulite, cellulose powder, ion exchange, cellulose and starch. Now, what is actually the retention time? Retention time is the time taken for a particular compound to travel through the column to the detector. The time taken for a particular compound എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അനലൈറ്റ് ആണ്, to travel through the column to the detector. അപ്പോൾ it is actually എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിറ്റക്ടറിൽ എന്താണ് സിലിക്ക പാർട്ടിക്കിൾസ് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതായിട്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോമ്പൗണ്ട് ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ ആയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ട്സ് വരുന്നത്.
So that is actually the RT or the retention time. From the time at which the sample is injected to the point at which the display shows a maximum peak height for that particular compound. നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു പീക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ പീക്സ് കാണുകയാണ് ആ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയ്ക്ക് അനുസൃതമായി. ആ സമയമാണ് ശരിക്കുള്ള റിട്ടൻഷൻ ടൈം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി HPLCക്ക് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണുക. അതായത് ഇപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്, ഇത് കുറച്ച് ഡ്രാമാറ്റിക് ആയി പോയി. എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഒരു വേവി പീക്ക് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ടും പീക്ക്, ആ പീക്കിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, now the types of chromatic separation, that is adsorption chromatography, ion exchange chromatography, and size exclusion chromatography. So the first is adsorption chromatography. Here there will be a competition for the adsorption site within the column. It occurs, our competition occurring between the molecules of the mixture to get separated and the molecules of the mobile phase. അതായത് മൊബൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സോൾവെന്റ്, ഇപ്പോൾ പോളർ സോൾവെന്റ് ആകാം, പോളർ അനലൈറ്റ്സ് ആകാം. അപ്പോൾ പോളർ അനലൈറ്റ്സും പോളർ സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂൾസും ഈ പറഞ്ഞ കോളത്തിൽ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഡ്സോപ്ഷൻ സൈറ്റ്സിലുള്ള പോളർ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കും. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ആ ഒരു കോളം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അനലൈറ്റിന്റെ ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കും എന്നത് ഇസ് ദെയർ, ബട്ട് മോസ്റ്റ്ലി ഒരു 90% അറ്റാച്ച്മെന്റ് വിൽ ബി provided between the adsorption of the column packing material and the polar analytes that has to get separated. And the mobile phase can be either a single solvent or two or more solvent. The speed of migration of the compound along the column depends upon the adsorptive affinity. Next is ion exchange chromatography. The molecules can be separated Next, the applications of HPLC. It is used in chemistry and biochemistry. നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. Mainly for analyzing the complex mixtures. Then it is used to purify the chemical compounds. It is used as quality control to ensure the purity of raw materials. ഞാൻ KFRIയിൽ ഇന്റേൺ ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഡെന്റിസ്ട്രി, നമുക്ക് കോസ്മെറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൂത്തിന്റെ ഫില്ലിംഗ് മെറ്റീരിയലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, അതിൽ എനിക്ക് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു കെമിക്കലിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് മാത്രമല്ല, അത് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നത് ഒരു ക്രൈം പോലെയാണ് അത് വന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി സിറ്റുവേറ്റഡ് വിത്തിൻ ദി ബക്കൽ കാവിറ്റി അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലേക്ക് പോകാനും അക്യുമുലേറ്റ് ആകാനുള്ള ചാൻസസ് ഹൈ ആണ്. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ആദ്യം വന്നു വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയും വന്നു വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ മില്ലിഗ്രാം. അത് മൈക്രോഗ്രാമിൽ മാത്രമേ പ്രസന്റ് ആകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നതാണ്. സോ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്നിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറും എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വി ക്യാൻ അനലൈസ് ദ എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ പൊല്യൂട്ടൻസ്. എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ പൊല്യൂട്ടൻസിന് സാധാരണ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ പോസിബിലിറ്റി ലൈസ് ഹിയർ. Again, it is used in monitoring the materials that may jeopardize occupational safety or health. പെസ്റ്റിസൈഡ്സിന്റെ എമൗണ്ട്, ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗിന്റെ സർവേ, പിന്നെ നാർക്കോട്ടിക്സിന്റെ അനലൈസിങ്, പിന്നെ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സച്ച് കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ന്യൂ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ്. മെയിൻലി അനലിറ്റിക്കൽ ഏരിയയിലെ ഒരുവിധം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ കവേർഡ് ആവുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് HPLCനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് മറ്റ് ക്ലാസിക്കൽ chromatographic techniques ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ there is a good pumping system to ensure the complete and sequential movement of this solvent through the column. Okay,
Then there is special continuous flow detectors that can handle small flow rates and detect very small amount. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നാനോഗ്രാം, ഫെംറ്റോഗ്രാം, പൈക്കോഗ്രാം amountൽ 10-15 minute rapid analysis is possible. High resolution and data is also possible in terms of result. Disadvantages definitely ഉണ്ടാകും. It is very much costly. അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ലെയ്മാന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കിപ്പോൾ അറിയാം, കാരണം ഞാൻ അവിടെ പോയി പഠിച്ചതുകൊണ്ട്. സാധാരണ ലാബുകളിൽ ഇത് വാങ്ങിച്ചു വെക്കില്ല, കാരണം അത് അത്രയും കോസ്റ്റ്ലിയാണ് വാങ്ങിക്കാനും. സാമ്പിൾസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ കോംപ്ലെക്സ് ടു ഓപ്പറേറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ലോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഫോർ സം കോമ്പൗണ്ട്സ്. ഒരുവിധം എല്ലാ കോമ്പൗണ്ട്സിനോടും അത് അനലിറ്റിക്കലി അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയി കാണിക്കും, പക്ഷെ ചില കോമ്പൗണ്ട്സിന് ചിലപ്പോൾ അത് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഇറിവേഴ്സിബിളി അഡ്സോർബ്ഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് നോട്ട് ഡിറ്റക്റ്റഡ്. നമ്മൾ നേരത്തെ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. ഏത്? പോസിറ്റീവ് അയോൺസും നമ്മുടെ സാമ്പിൾ അയോൺസ് തമ്മിൽ. അപ്പോൾ അത് അറ്റാച്ച്മെന്റ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു അനലൈറ്റിനെ നമുക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് കളയാൻ പറ്റുന്നതിലാണ് ആ HPLCയുടെ പ്രിസിഷൻ ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ചില സമയത്ത് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. Then co-elution is difficult to detect. So the summary is that the modern day technique is greatly enhanced in terms of selectivity, resolution, and through miniaturization and use of very elaborative stationary phases. Therefore, HPLC is widely used for different type of life science technique and areas like biological, pharmaceutical, food, environmental, and industrial process. But either I think you have to study, and definitely നമ്മൾ bioinstrumentation topic span ചെയ്യുമ്പോൾ this is ultimately very 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 important. Okay, so have a safe day.